Hi viewers, this is Shahi. Welcome to my channel. Today we will discuss 10th class AP State Board. Topic number 1, real numbers. In real numbers, topic is logarithm. Okay, now class 3. Okay, continue the questions. Question number 6. If log of x plus y by 3 equal to 1 by 2 into log x plus log y, then find the value of x by y plus y by x. Very important for 4 marks. Solution. Given 4 marks means this corona period. I mean corona academic year, this one. Not 2021 academic year. Corona academic year. 4 marks converted in 8 marks. Okay, so that's why it's a 8 marks question. Okay, Nana? Given log of x plus y by 3 equal to half into log x plus log y. Okay, log of x plus y by 3 ఈక్వల్ టు మన ఫార్ములాస్ ఇక్కడ రివర్స్లో వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాను మేము లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై మీన్స్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై అని రాస్తాను కదా. ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం మీన్స్ ఎం ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ అని రాస్తాను. కానీ ఇప్పుడు రివర్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. లాగ్ ఎక్స్ ఫస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ y. Correct? Reverse question. Log x plus y means log x into y. Next, log of x plus y by 3 equal to power log x into y whole power 1 by 2. Correct? M into log x to the power of m. Formulas. Okay. Now log cancel. Now what? X plus y by 3 equal to xy whole to the power of 1 by 2. ఈ 1 by 2 మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోగానే x plus y by 3 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై. ఈ స్క్వేర్ అనేది ఎక్స్ న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి సపరేట్గా ఇచ్చేసేయండి. x plus y whole square by 3 square equal to x into y. A plus b whole square formula. A square plus b square plus 2ab by 3 square means 9 equal to x into y. X square plus y square plus 2xy equal to 9 times of xy. Correct? Next, x square plus y square equal to 9 times of xy. This plus 2xy, right, in left side or right side of the equation, it will get minus x 2xy. Okay. X square plus y square equal to 7xy. Okay, Nana? Next, xy తో డివైడ్ చేసేయండి. x square plus y square by xy equal to 7. X square by xy plus y square by xy equal to 7. Correct? 1y cancel. 1x cancel. Now what? X by y plus y by x equal to 7. Therefore, this is the required solution. ఓకే, అండర్స్టాండ్? మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అన్న, నేను మళ్ళీ దానికి రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, నోట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఇఫ్ 2.3 whole to the power of x equal to 0.23 whole to the power of y equal to 1000. Hint. Then find the value of 1 by x minus 1 by y. Okay. See. Given. What they given? 2.3 whole power x equal to 0.23 whole to the power of y equal to 1000.
Compare this to this two. 2.3 whole power x equal to 1000. 0.23 whole to the power of y equal to 1000. Okay, correct? Now 2.3 whole to the power of x equal to 10 cube. Correct, Nana? 1000 you can write 10 to the power of 3. 2.3 equal to 10 to the power of 3 by x. ఇతడు రాగానే x 1 by x అవుతుంది. 1 by x into 3, 3 by x. Okay, here also 0.23 whole to the power of y equal to 10 cube. 0.23 equal to 10 to the power of 3 by y. I can write this one 2.3 means 1 by 2.3 by 1 10 రైచా. 0.23 ని 2.3 by 10 గా రాయచ్చు కదా. ఓకేనా? సో ఈ రెండు కూడా ఒకేలా ఉంటాయి. సో అందుకోసమే రాసేసుకున్నాను 10 to the power of 3 by y. 2.3 equal to 10 to the power of 3 by y into 10. Nothing means 1. If the bases are same, power should added. Okay. 2.3 equal to 10 to the power of 3 by y plus 1. This is equation 1 and this is equation 2. From 1 and 2, see Nana, LHS side same ఉందా? సో అప్పుడు మనం ఇవి కూడా RHS side కూడా ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు కదా. 10 to the power of 3 by x equal to 10 to the power of 3 by y plus 1. Correct? If the bases are equal, power should equal. 3 by x equal to 3 by y plus 1. Correct, Nana? Next. 3 by x. దీన్ని ఇది తీసుకుందాం. Minus 3 by y equal to 1. Okay. Now common 3. 1 by x minus 1 by y equal to 1. Okay. 1 by x minus 1 by y equal to ఈ 3 ఇదికి వెళ్ళిపోతే by 3 అవుతుంది. అదేనా వాళ్ళు అడిగిండేది. Find the value of 1 by x minus 1 by y equal to 1 by 3. చాలా ఈజీ. 8 మార్క్స్ ఆరాంగా వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ట్రై దిస్ వన్. ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. If 2 to the power of x plus 1 equal to 3 to the power of 1 minus x, then find the value of x. Okay. ఇది రేర్గా అడుగుతూ ఉంటారండి, బట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. గివెన్ వాట్ ది గివెన్ 2 power x plus 1 equal to 3 power 1 minus x. Okay. If the bases are same, power should added formula. So 2 power x into 2 power 1 గా రాయచ్చా. If the bases are same, power should added. Okay. Here also minus x. Okay. 2 power x into 2 equal to 3 into 1 by 3 power x. Correct? డివిజన్లో ఉన్న 3 లెఫ్ట్ సైడ్ రాగానే మల్టిప్లై చేస్తుంది. మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న 2 రైట్ సైడ్ వెళ్ళగానే డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే మనకు పవర్ ఫంక్షన్స్, పవర్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో ఉండేది ఒక సైడ్, నెంబర్ ఫామ్లో ఉండేది ఇంకొక సైడ్ రాసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? 2 power x into 3 power x equal to 3 by 2. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంది. a power m into b power m equal to ab whole to the power of m. పవర్ సేమ్ ఉన్నట్లయితే మల్టిప్లై చేసేయండి. 2 into 3 whole to the power of x. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 6 to the power of x equal to 3 by 2. ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని లాగర్దాం, అంటే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కదా మనకు కావాల్సిండేది. సో ఈ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే ఈ 6ని మనం రైట్ సైడ్ పంపించాలంటే లాగర్దమ్స్ వస్తుందా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాగ్
3/2 బేస్ 6. ఇదేనా ఎక్స్ వాల్యూ. చాలా ఈజీ. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ log 2 రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సపోజ్ సీనా మనం అనుకుంటున్నాం log 2 ఇక్కడ ఏం లేదంటే బేస్ 10 ఉన్నట్లు మనకు అని చెప్పాను. 10 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. అప్పుడు మనం దీన్ని నెంబర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం. సే 2 = 10⁻x అవుతుందా? ఓకేనా. సో దీని ప్రకారం అయితే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. సపోజ్ బేస్ అనేది 2 అయినట్లయితే అప్పుడు మనకి log 2 బేస్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వస్తుందా? అప్పుడు మనకు రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో మనం బేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాం. ఓకేనా నాన్న, నోట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, 9th క్వశ్చన్ సెకండ్ వన్, లాస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా. ఈజ్ log 100 రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మనం ఏమనుకుంటున్నాము, log 100 బేస్ ఏ అనే బేస్ 10 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అని అనుకుంటున్నాము. ఓకేనా. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఎక్స్ అన్నా అనుకోండి, ఏ అన్నా అనుకోండి, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఎక్స్పోనెంట్స్లో రాయాలంటే, పవర్ ఫంక్షన్స్లో రాయాలంటే 100 = 10⁻A. 100ని ఏం రాయొచ్చునన్నా 10² రాయొచ్చా, = 10⁻A. సో ఇఫ్ ద బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ ఈక్వల్. దేర్ఫోర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందని చెప్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ బేస్ అనేది ఇక్కడ మనకు 2 అయినట్లయితే నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇర్రేషనల్ అని అవుతుంది. ఓకేనా, వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇర్రేషనల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడికి ఏపీ స్టేట్ సిలబస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లాగరిథమ్స్ కంప్లీట్ అన్న. ఓకేనా. ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా వినండి మా, ఎందుకంటే మనకి ఒకే మెథడ్ అయితే లేవు కదా ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని ఇంతకు ముందు అంటే అట్లా ఉన్నింది, ఒక రోమన్లో ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే ఇంకా ఆ రోమన్లో ఉన్నవన్నీ కూడా సేమ్ ఉంటాను. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే డిఫరెంట్ స్టెప్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో అందుకనేసి స్కిప్ చేయకుండా నీట్గా పూర్తిగా వినండి. అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టేక్ కేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.